예배로 오신 모든 분들을 환영합니다. 줌으로 함께 하신 모든 성도님들도 함께 환영합니다. God is everywhere because God is omnipotent God. 우리 하나님은 능력의 하나님이시기에, 그리고 when we are led by the Holy Spirit, we can worship God with one heart. 우리가 성령을 의지하며 예배드리기를 간절히 소원합니다. 우리 어린이 설교를 함께 나눌 때 with 어린이의 마음으로 함께 우리가 말씀을 듣도록 하겠습니다. Hope children, I have question for you. We will take a look at 4 pictures and think what is commonality of these 4 pictures. 한번 보실까요? 첫 번째 사진. We just take a look at one picture. Second one. 자, 저것도 한번 보시고요. Third one. 저것도 한번 보시고요. Fourth one. 저것도 한번 보시고. 자, we saw 4 pictures. What is commonality? 공통점이 있어요. 뭘까요? 아는 분? 4 pictures commonality. 뭐 잘 모를 수도 있어요. 그렇지만 첫 번째 것 뭐죠? 저거는 yes. 오, 맞았어요. 우리 예준이가 맞췄습니다. 예준이, 예수님의 준비된 아들 우리 예준이가 맞췄습니다. 맞아요. 무덤, tomb. Four of them are 무덤이에요. Next question. In these 4 pictures, we have commonality. Those are related to tomb, 무덤이에요. But one picture has different. What is the different picture from the other 3 of them? 뭘까요? 어떤 사진일까요? 1번, 2번, 3번, 4번. 예, 목사님이 답을 했죠? 4번이에요, 4번. 4번 한 번만 더 클릭해 주세요. Yes. 왜 그렇죠? The other 3 of them were just tomb, and which has human being's body. But the 4th one is empty tomb. That means Jesus' tomb was not in their Jesus' body because Jesus was resurrected. 보세요. 그다음 Jesus alive lives again. 그 다음 한번 보실까요? That's why we call it Jesus as Emmanuel God. Emmanuel is Hebrew word. Hebrew word인데 Hebrew word는요 여기서부터 읽는 거예요. 여기서부터 읽는 게 아니라 I am인데 임마 이렇게 되는 거예요. 그건 뭐죠? With, 임마, with. 그 다음에 누라는 말은 us. So with us. 임마누 with us. 그 다음에 L은 뭐죠? 엘로힘 할 때 L means God, Jesus. Jesus is with us. We call it Emmanuel God because He's not died and He's not confined in the tomb. He resurrected. That's why Jesus is now with us, Emmanuel God. With that resurrection faith, when we go to the world, Jesus who overcome the power of death, we will have Jesus' power. And wherever we go, Jesus will be with us because Jesus' name is Emmanuel. Emmanuel means He is with us all the time. That Jesus will be with us when we are worshiping God. 우리 그 주님을, 부활하신 주님을, 이곳에 함께 하신 주님을 우리의 온 성도님들이 함께 찬양하며 나아가도록 하겠습니다. 우리 다 같이 기립하도록 하겠습니다. Let's confess that resurrection Jesus with resurrection faith. John 11 verse 25 to 27. 우리 먼저 영어인가요? 그 다음 한번 넘겨주세요. Yeah, in English first and in Korean. 우리 같이 함께 부활의 주님을 믿는 믿음을 신앙 고백으로 함께 하도록 하겠습니다. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live, even though he dies. And whoever lives and believes in me will never die. Do you believe this? Yes, Lord, she told him. I believe that you are the Christ, the Son of God, who was to come into the world.
예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐? 이르되 주여 그러하외다. 주는 그리스도시요 세상에 오시는 하나님의 아들이신 줄 내가 믿나이다. All God's people say Amen. Let's praise the Lord. 우리 함께 박수치며 부활하신 예수님을 찬양하겠습니다. 예수 살아계신 예수 살아계신 주 지금도 역사하시네. 죽음 이기신 주 사망 권세 물리치셨네. 예수 살아계신 예수 살아계신 주 지금도 역사하시네. 죽음 이기신 죽음 이기신 주 사망 권세 물리치셨네. 어둠 속에 갇힌 우리를 주의 빛으로 부르셨네. 할렐루야 할렐루야 살아계신 예수님 그 무엇도 비교할 수 없네. 할렐루야 할렐루야 부활하신 어린 양 나 영원히 주 찬양하리. 다시 한번 찬양하겠습니다. 예수 살아계신 예수 살아계신 주 모든 것 다스리시는 모든 것 다스리시네. 영광 존귀 능력 다시 사신 주께는 다시 한번 찬양합시다. 예수 살아계신 주 예수 살아계신 주 모든 것 다스리시네. 모든 것 다스리시네. 영광 존귀 능력 다시 사신 주께 드리네. 어둠 속에 갇힌 우리를 주의 빛으로 부르셨네. 할렐루야 할렐루야 살아계신 예수님 그 무엇도 비교할 수 없네. 할렐루야 할렐루야 부활
부활하신 생명의 주, 부활하신 생명의 주님, 나의 삶의 승리 주시네. 주를 찬양, 주를 찬양. 부활하신 생명의 주님, 나의 삶의 승리 주시네. 주를 찬양, 주를 찬양, 주를 찬양. 한 번 더. 부활하신 생명의 주님, 부활하신 생명의 주님, 나의 삶의 승리 주시네. 주를 찬양, 주를 찬양. 주를 찬양. 할렐루야. 할렐루야. 살아계신 예수님, 그 무엇도 비교할 수 없네. 주 찬양해, 나 영원히 주 찬양하리. 할렐루야. 할렐루야, 할렐루야, 할렐루야. 영광의 찬양. 목소리 높여서. Greatest day in history, the greatest day in history. In death is beaten, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. And then the empty cross, the empty grave, life eternal, you have won the day. Sing it out, Jesus is alive. He's alive, and so happy day, happy day. You washed my sins away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Forever I am changed. When I stand in that place, we at last meeting face to face. I am yours, Jesus, you are mine. Endless joy, perfect peace, earthly pain finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. He's alive, and oh, happy day, happy day. You washed my sins away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Forever I am changed. Sing, oh, what a glorious day. And so, what a glorious day. What a glorious day.
that you have saved me. And so, what a glorious day, what a glorious name. Sing, oh happy day, and oh happy day, happy day. You wash my sins away. Oh happy day, happy day. Oh, let's sing it again. And oh happy day, happy day. You wash my sins away. Oh happy day, happy day. I'll never be the same. And forever I am changed. Forever I am changed. Amen, amen. 내 마음에 주를 향한 사랑이 나의 말은 주가 주신 진리로 나의 눈에 주의 눈물 채워주소서. 내 입술에 찬양의 향기가 두 손에는 주를 닮은 섬김이 나의 삶에 주의 흔적 남게 하소서. 하나님의 사랑이 영원히 함께하리. 십자가의 길을 걷는 자에게 순교자의 삶을 사는 이에게 조롱하는 소리와 세상 유혹 속에도 주의 순결한 신부가 되리라. 내 생명 주님께 드리리. 내 마음에 주를 향한 사랑이 나의 말은 주가 주신 진리로 나의 눈에 주의 눈물 채워주소서. 내 입술에 내 입술에 찬양의 향기가 두 손에는 주를 닮은 섬김이 나의 삶에 주의 흔적 남게 하소서. 하나님의 사랑이 하나님의 사랑이 영원히 함께하리.
다시 한번 고백합시다. 하나님의 사랑이 하나님의 사랑이 영원히 함께하리. 진짜 나의 길을 걷는 자에게 여자의 삶을 사는 자에게 하는 소리와 세상 유혹 속에도 주의 순결한 친구가 되리라. 내 생명 주님께, 내 생명 주님께, 내 생명 내 생명 주님께, 내 생명 주님께 드리리. Yes, Father, we proclaim these songs. We sing these songs to lift you up. Father, on this special day, I pray that you'll just be in every one of our hearts and remind us who you are and what this day means to us as Christians, as believers, as brothers and sisters, and as a family, Father. Lord, we lift all of these praises in this worship today up to you. We lay all that we have down at your feet at this time. We love you and we thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Take God, take it free. Take your word here, and on together to worship you. Thank you for the cross. Jesus, you died on the cross for me, the world. Today is happy day, Jesus, or wife. Jesus, you take our sin away. He are forgiving word, guide us in your way, not me my way. Lord spoke to me every day. I will follow you, and we are in need. Please help us. Please help people in the world who are in need. He worship you with all our hearts. Lord, please help us to be to speak your words. He help you teach us and teach us in me I pray. Amen. 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지, 오늘도 변함없이 우리 모두를 주님의 자녀로 부르시고 소망의 공동체로 아버지 당신 앞에 함께 나오게 하심을 감사드립니다. 오늘은 특별히 예수님의 부활을 기념하여 화목제물 되신 예수님의 희생과 십자가 승리를 기뻐하는 너무도 즐겁고 놀라운 날입니다. 우리에게 이 부활의 날을 주심을 인하여 감사합니다. 죄와 사망 어둠의 그늘 아래 묶여 우리가 아직 연약하고 하나님과 원수되었던 우리들을 위해서 우리가 아직 죄인 되었을 때 예수 그리스도께서 우리를 위하여 고통과 수치를 대신 당하시고 십자가에서 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 완전한 사랑을 확증하셨습니다. 또한 십자가로 죽으심을 이기신 주님의 승리를 통해 우리로 부활 생명과 십자가 영광과 능력을 알게 하신 주님의 놀라우신 지혜와 은혜를 감사드립니다. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 예수님의 십자가 승리로 우리가 이제는 죄와 사망의 권세로부터 자유함을 얻었음을 선포합니다.
또한 이제는 우리가 육신의 소욕을 따라 사는 자가 아니라 우리 안에 계신 예수 그리스도의 영을 따라 살아가며 주님 주시는 생명과 평안을 누리고 그것들을 흘려보내는 하나님의 기쁨의 자녀들이 된 것을 믿음으로 선포합니다. 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 아멘. 이제 우리가 예수의 보혈을 믿고 의지하며 예수를 주로 시인함으로써 우리가 그리스도 안에 있고 모든 옛 것이 지나가고 이제 새로운 피조물로 완전히 새롭게 되었음을 믿음으로 선포합니다. 우리의 마음과 생각이 그리스도의 그것과 온전히 연합되고 하늘로부터 주어지는 생명과 양분을 먹고 마심으로써 이 땅에 살고 있지만 하늘나라에 심겨진 나무처럼 땅과 육의 성질이 아닌 하나님 당신으로부터 오는 지혜와 성품으로 하나님 기뻐하시는 성령의 열매들을 많이 맺어가며 살아가도록 주의 능력을 더하여 주시옵소서. 특별히 우리의 자녀 세대를 위해서 기도합니다. 우리의 자녀들이 주님의 자녀들로 빛의 자녀들로 잘 자라나고 세상에 넘볼 수 없는 주의 지혜로움으로 이 땅 가운데서 살아가는 주님의 귀한 열매 되게 하여 주시옵소서. 어둡고 혼란스러운 땅의 질서와 논리들로 가득한 세상에서 참 진리이신 주님의 말씀을 붙잡고 하늘의 지혜로 아버지의 마음으로 이 땅을 다스리며 회복해야 하는 자녀들 되게 간절히 기도합니다. 우리들의 지난 과거처럼 세상의 논리와 이해관계에 치여 땅만을 바라보며 살아가는 모습이 아닌 이 땅에서의 하늘 아버지의 자녀로서 무엇을 하든지 당신을 기쁘시게 하는 자녀들 될 수 있도록 늘 모든 지혜와 사랑의 근원 되신 진리의 하늘 아버지를 늘 가까이 하는 자녀들 되게 하여 주시옵소서. 또한 주님의 십자가와 부활 사건이 지금 우리의 삶과 지구촌 구석구석에 현존하여 역사하시길 기도합니다. 어둠과 죄가 가득하고 전쟁과 악행이 있는 곳에 주님의 구원의 빛이 비춰지길 기도합니다. 하나님의 사람들을 통해 주님의 일을 행하시고 묶이고 물린 것들이 자유케 되며 죄와 사망의 권세들이 예수 그리스도의 이름으로 무너지고 잠자케 되어지는 역사가 일어나게 하여 주시옵소서. 주님이 소망교회가 주님의 그런 부활과 생명을 전하며 주의 영광과 고난에 참여하는 교회 되기 기도합니다. 우리들의 모든 모임과 예배 가운데 예수님께서 늘 중심되어 주시고 우리의 입술이 주님을 찬양하며 복음을 전하는 입술 되게 하여 주시옵소서. 우리의 입술에 불평과 막당케 하며 자절케 하는 말들이 없어지고 서로를 생명을 살리는 말이 있게 하여 주셔서 그 말씀들이 역사함을 우리가 실제로 체험하게 하여 주시옵소서. 또 우리가 주의 말씀대로 살아가는 능력 또한 부어주셔서 우리에게 주신 모든 축복과 모든 자원들을 통해 주님께 영광 돌리는 삶 살아가기 원합니다. 주께서 세우신 모든 직분자들과 교회에 세우시는 여러 영역들이 주의 말씀과 자원의 심령으로 더욱더 견고하게 세워지길 기도합니다. 부활의 첫 열매 되신 예수 그리스도를 따라서 주님의 일을 충성과 기쁨으로 잘 감당하며 주님의 기쁨이 되는 열매, 주님의 순결한 신부로 성장하며 준비되게 하여 주시옵소서. 끝으로 올 열방에서 주님의 일을 위해 수고하시는 많은 선교사님들을 위해 기도합니다. 주의 영광뿐만 아니라 주의 고난에 기꺼이 참여하시는 그분들 가운데 하나님만이 아시는 어려움과 고민들 또한 주께서 친히 만져주시고 해결하여 주셔서 그분들이 그들의 삶을 통하여 예수의 복음과 생명과 부활의 능력을 잘 전파하며 역사케 하는 그런 역사들이 일어나게 도와주시옵소서. 지금까지 이 모든 기도 부활의 첫 열매 되시며 길이요 진리요 생명 되신 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 하나님께서 저희의 기도를 기쁨으로 받으시고 응답하여 주실 줄 믿습니다. We believe God listen our prayer and will answer to our prayer. 우리 함께 이제 말씀 앞으로 나아가기로 합니다. 나아갈 때 오늘은 우리 어린이들도 어린이 계속 함께 어린이의 시간을 가짐으로 우리 어린이들 축복하며 또 어린이 예배로 인도하도록 하겠습니다. 어린이들 잠깐만 일어나세요. Hope kids, would you please stand up? 우리 부모님들은 옆에 손 한번 잡아주시고 너희는 하나님의 우리 함께 축복합니다. 너희는 하나님의 언약 안에 있는 축복의 통로 너희를 통하여서 열방이 아멘 주께 예배하게 되리. 어린이들 선생님들께 가시고 옆에 있는 분을 향하여 당신은 하나님의 옆에 있는 분을 우리 축복합시다. 언약 안에
축복의 통로 당신을 통하여서 열방이 주께 예배하게 되리. 아멘. 우리 어린이들 매주 이렇게 언약 안에 있는 축복의 통로로 기도하며 우리가 하나님께 찬양하고요, 또 너희를 통하여서 열방이 주께 예배하게 되리, 이렇게 기도하며 파송할 때 우리의 이 기도의 찬양을 우리 하나님이 들으시고, 앞으로 시대는요 목회 안 하려는 시대입니다. 앞으로 시대는 선교사 안 하려는 시대입니다. 앞으로 시대는 신학교 안 가려는 세대입니다. 그러나 from Hope Church, our next generation, they can devote their life to go to seminary, to go to mission field, to build kingdom of God, and through that mission, people in the all of the world will worship God. 이거 얼마나 중요한 축복입니까? 우리의 자녀들이 꼭 선교사가 되고 목회자가 되고 이걸 넘어서 삶의 모든 현장에서 선교적 삶을 살도록 매주 우리가 이렇게 축복할 때 여러분 기도해 주시면서, 그러면서 약속을 믿으면서 축복하도록, 그렇게 하도록 하겠습니다. 이제 하나님의 말씀 앞으로 나가겠습니다. Today's scripture we already recited, but we want to read one more time. John 11, chapter 25 to 27. 하나님의 말씀 요한복음 11장 25절부터 27절까지입니다. Are you living with resurrection faith? 오늘 설교 제목은 당신은 지금 부활 신앙으로 살아가시고 계십니까? 자, 먼저 영어로 우리 같이 읽고 한글로 읽도록 하겠습니다. 시작. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live, even though he dies. And whoever lives and believes in me will never die. Do you believe this? Yes, Lord, she told him. I believe that you are the Christ, the Son of God, who was to come into the world. 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐? 이르되 주여 그러하외다. 주는 그리스도시요 세상에 오시는 하나님의 아들이신 줄 내가 믿나이다. 아멘. 아멘. This is living word of God. 살아계신 하나님의 말씀입니다. Thanks be to God. 아멘. 오늘 저희가 요한복음을 읽었습니다. 잘 기억해 두세요. 요한복음을. 그런데 부활과 관련된 이 요한복음의 말씀과 함께 또 다른 유명한 본문을 저희가 고린도전서를 통해서 알 수 있습니다. 고린도전서 15장 14절에 이렇게 말씀하고 있죠. And if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. 그리스도께서 다시 살아나지 못하셨으면 우리가 전파하는 것도 헛것이요 또 너희 믿음도 헛것이다. 다시 살아나지 못한다면, if there is no resurrection of Jesus Christ, 부활에 관한 말씀이죠. 부활이 없다면은 우리 다 지금 그냥 useless, meaningless, valueless, 가치도 없고 의미도 없고 쓸모도 없는 삶을 살아가고 있다는 것을 의미합니다. 고린도전서라 그랬어요. 고린도전서가 언제 쓰여졌는가 하면은 AD 54년에서 55년경에 쓰여졌습니다. 그런데 왜 이 고린도전서 15장에 부활에 관한 얘기를 이렇게 했을까요? 자, 예수님은 AD 34년경에 부활 승천하신 것으로 저희가 추정을 하고 있습니다. 그러면 54년이니까 예수님이 부활 승천하신 지 20여 년이 지난 상황이죠. 그러니까 이미 부활 사건은 고린도전서가 쓰여졌을 때 과거의 사건, 20여 년 전에 그렇게 일어났던 사건입니다. 그런데 왜 사도 바울이 고린도전서 15장에 이 예수님의 부활을 유독 강조를 했을까요? 부활이 없었다면은 너희들의 크리스천 커뮤니티 and Christian life that's meaningless, useless,
다 헛거다. 이렇게 왜 사도 바울은 고린도전서 15장에 부활을 강조했을까요? 우리가 아시다시피 고린도 교회 한 번은 어떤 교회죠? 거기는 음행도 많았죠. 싸움도 많았어요. 그래서 나는 무슨 파다 분쟁도 많았죠. 그리고 자기 자랑을 막 하는 사람, 그 항구 도시니까 막 자기 뭐 배경이 좋다, 나는 이런 능력이 있다. 항구 도시니까 음행도 많았어요. 그리고 잘난 사람이 많으니까 내가 더 맞아 하면서 법정으로 교회 사람들이 싸우다가 우리 세상으로 가자, 콜트로 가자, 이런 상황이 됐어요. 뿐만 아니라 고린도라는 도시는 우상이 많은, 그리고 전부 다 우상으로 가득 차니까 음식을 만든 다음에 음식을 우상에게 바치고 그걸로 시장에 갖고 나온 거예요. 그러니까 이게 음식이 우상에게 바친 것이지 안 바친 것이, 이걸 먹어야 되는지 말아야 되는지, 그런 우상 제물과 관련된 음식으로 인해서 내가 성도로서 이걸 해야 되는지 말아야 되는지, confusion with doctrine of faith, 신앙의 교리적인 혼돈도 많은. 그래서 고린도 교회는요 너덜너덜한 교회예요. 어떻게 교회라고 얘기할 수 있겠어요? 가족 간의 음행이 일어나는, 더러워도 아주 더러운 그런 교회. 이렇게 고린도 교회가 약해지기도 하고 악해지기도 한 이런 상황이 왜 그렇게 됐을까요? 그거는요 20여 년 전에 일어났던 예수님의 부활에 대해서 그들은 가물가물했어요. There was past things and we didn't experience, we don't know. That might be just one of the theory in Christian life. 그건 아마 단군 신화처럼 myth, people made it because they didn't have real resurrection faith. That's why their Christian life was 너덜너덜, like a dirty, 죽은 신앙으로 됐던 것입니다. 그래서 사도 바울은 고린도전서 15장에 예수님의 부활에 대해서 강력하게 얘기했던 것입니다. 제가 읽었던 고린도전서 15장 14절을 우리 한 번 더 같이 한번 읽어볼게요. 이거는 여러분들이 가슴으로 읽으셔야 돼요. 한글로 먼저 읽고 영어로, Korean first and English. 시작. 그리스도께서 다시 살아나지 못하셨으면 우리가 전파하는 것도 헛것이요 너희 믿음도 헛것이며. Let us again read the passage together. 시작. And if Christ has not been raised, our preaching is useless and so is your faith. 우리의 믿음이 헛것이 되지 않기 위해서 오늘 이 부활 주일의 설교는 중요합니다. 과연 나는 예수님의 부활에 대해서 여러분 어떻게 아시고 어떻게 정립하시고 어떻게 붙잡고 살아가시고 계십니까? 자, 처음에 읽었던 본문이 고린도전서 전에 뭐였죠? 요한복음이었어요. 요한복음 특별히 11장을 읽었어요. 11장은 나사로가 죽었다가 살아난 사건이고 네가 믿느냐 했을 때는 마르다에게 예수님이 물으신 장면입니다. 이 나사로가 죽었다가 살아난 사건은 only in John, Gospel of John, 요한복음에만 기록된 것이었어요. 왜 사도 요한은 이 요한복음에 이 나사로가 죽었다가 살아난 사건을 기록을 했을까요? 요한복음은 언제 쓰여졌죠? 여러분 고린도전서는 언제? AD 54 or 55. 예수님 돌아가시고 승천하신 지 한 20여 년 후에. 그런데 요한복음은 그 고린도전서가 쓰여진 지 35년 후인 AD 90년경에 쓰여졌습니다. 그걸 생각할 때 왜 사도 요한이 나사로의 사건을 다른 복음에는 기록하지 않은데 죽었다가 살아난 나사로 사건을 왜 기록했는지를 알 수가 있죠. 그것은 AD 90년경은 이미 예루살렘 성전 다 무너졌어요. 그리고 가장 강력한 도미티아누스 황제가
핍박을 엄청나게 행하는 그런 상황이었습니다. 그런 상황 속에서 사도 요한은 Whatever persecution we have, we will have resurrection faith. With that faith, we can overcome any wonderful, not wonderful, amazing persecution. 어떤 놀라운 persecution이 있어도, 핍박이 있어도 이겨낼 수 있다. 그게 바로 나사로의 부활 사건을 함께 나눔으로. 근데 조금은 우리가 이걸 그냥 쉽게 생각하지 않기를 원합니다. 그 속으로 우리가 좀 들어가야 돼요. 우리가 잘 아시듯이 나사로는 누구죠? 11장 요한복음 11장 11절에 보면 예수님의 친구라 그랬어요. 여러분, 예수님하고 이렇게 막 친구 먹는 관계니까 이제 참 생각을 하시면서, 그런데 이 나사로에게는 두 여동생이 있죠. 한 분의 오빠만 바라보고 살던 마르다와 마리아는 자신의 유일한 오라버니 오빠가 병으로 인해 아파하는 상황이 된대. 근데 상황을 보니까 너무 갑자기 큰 병을 걸린 충격이 컸을 것입니다. 근데 예수님이 능력 많으신 예수님이고 예수님이 친구고, 그러니까 마리아 입장에서는 빨리 예수님이 좀 오시면 좋겠다. 그렇게 원하는 것을 21절에 보니까 그렇게 나와요. 그런데 예수님은 이 나사로가 병들었다는 소식을 들으시지만 당장 가시지 않고 이틀을 더 있다가 가심으로 예수님이 베다니에 갔을 때는 나사로가 이미 죽은 지 나흘이 된 상황에 이르게 됩니다. 여러분 한번 생각해 보세요. 마르다와 마리아 입장에서는 얼마나 가슴이 아팠겠어요. 자신이 하나밖에 없는 오라버니가 돌아가셨는데. 그리고 어떻게 보면은 상처가 있지 않겠어요? 아니 예수님 좀 빨리 오셔가지고 고쳐주시지, 예수님 와서 좀 위로를 해주시지. 우리 이때까지 사귀었던 친구 관계는 다 가짜였나요? 원망의 마음, 상처, 아픈 마음. 이 본문을 앞뒤를 살펴보면요, 예수님의 제자 중인 도마는 우리도 예수님 갑니다. 그런데 도마가 한 얘기를 보면은 나사로 이미 죽었으니까 우리 장례식 하러 갑시다. 마르다도 이미 예수님 우리 오빠 죽었어요. 믿느냐? 믿습니다. 다시 나중에 주님 다시 오시면은 하나님의 날에 살아날 줄 믿습니다. 이미 마르다는 마음속에 이제 더 이상 이제 우리 오빠는 이제 다시 못 살아나. 마음에 포기하고 나사로의 죽음을 그대로 받아들이는 그 마음을 엿볼 수 있는 게 본문을 보면 도마도 그렇고 마르다도 그렇고. 예수님 왜 이렇게 짓궂게 하셨을까요? 예수님 왜 이렇게 무정하고 우리의 마음도 잘 몰라주는 그런 행동을 하셨을까요? 예수님이 정말 그렇게 인정도 없는 그런 분이셨나요? 35절에 보니까 Jesus wept. 예수님 눈물 흘렸다 그랬어요. 38절에 보니까 비통히 여기셨다 그랬어요. 이걸 봤을 때 예수님은 매정하고 무정하고 마음에 그냥 강팍한 분이 아니라는 것을 알 수가 있습니다. 그럼에도 불구하고 예수님은 Jesus want to raise us as a strong Christian, powerful disciple. 우리를 좀 강한 자로 예수님은 훈련시키기를 원하셨던 겁니다. 그냥 오빠가 죽었다고 슬프죠. 눈물만 흘리는 것이 아니라 그거를 더 이겨내는, 어떠한 어려움도 이겨내는 강한 주님의 제자로 만들기를 원하셨던 것이 주님의 뜻이었던 것이죠. 예수님께서 이렇게 하시면 죽음을 뛰어넘는 부활의 삶, 그 어떤 인간이 할 수 없는 부활의 능력의 삶이 있음을 사람들로, 특별히 제자들로, 특별히 자기가 그렇게 사랑했던 나사로, 마르다, 마리아가 부활 능력을 갖도록 하기 위한, 부활 신앙을 갖도록 하기 위함이었던 것입니다. 그래서 11장 42절 이 상황의 끝부분에 가면 이렇게 표현이 되어 있습니다. 곧 아버지께서 나를
보내신 것을 그들로 믿게 하려 함이니이다. 하나님이 나를 보내셨다는 것은 무에서 유를 창조하신 하나님, beyond our limitation and our understanding, beyond our understanding about the death, physical death, God is amazing, omnipotent God. 뭐든지 다 하시는 하나님, 그 하나님이 나를 이 땅에 보내신 것을 그들로 믿게 하려 합니다. 여러분, 죽음을 이길 인간은 아무도 없습니다. 오직 생명을 창조하신 하나님만이 하실 수 있는 일입니다. 그래서 죽음을 이기는 부활은 하나님만이 하시는 일이시고, 그 하나님께서 인간의 가장 나약한 영역, 죽음을 이기지 못하는 영역도 이기게 하신다는 것을 믿을 때 성도는 가장 강력하게 살게 됩니다. 그래서 예수님은 이 부활의 능력을 보여주시기 원하셨던 것입니다. 그를 사도 요한이 깨달았어요. 그리고 예수님의 부활 승천 5, 60년 후에, 왜냐하면 33년 예수님 부활 승천하셨다면 90년이니까 거의 50년에서 60년 후에 로마 황제의 가장 극심한 핍박이 와도 사람을 불에 태우거나 찢어 죽이거나 사지를 다 묶어가지고 내 귀퉁이에서 짐승들이 나를 끌고 가서 내 팔다리가 다리가 다 찢겨나가는 그런 핍박이 와도, 할렐루야, 웃으면서 찬양하면서 육신은 아프지만 그걸 이겨내는, 그 죽음을 이겨내는 능력을 있음을 보여주기 위해서 예수님은 나사로를 통하여 부활을 보여주셨고, 그를 깨달은 사도 요한은 나사로 사건을 기록했던 것입니다. 사도 요한은 이것을 깨달았기에 90년경에 다른 복음서에 기록되지 않은 이 나사로의 부활 사건을 기록하므로 당시 초대 교회 성도들에게 큰 용기와 믿음을 불어넣어 주었고, 그 결과 초대 교회 성도님들은요, 죽음은 이겨낼 수 있는 강한 능력의 자들이 됐던 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 이 시대는요, 고린도 교회처럼 혼란이 많은 시대죠. 성적으로도 많이 타락하고 분쟁도 많고 세속주의 공격으로 인해서 성도들의 삶이 너덜너덜해진 삶, 그리고 머리가 얼마나 발달했는지 보지 못한 것은 못 믿겠다는 신앙이 이론화되고 추상화되어가는, 그래서 신앙은 주일날만 하는 거고, 주일날 이 시간에 딱 1시간만 딱 앉아있고 나머지는 다 whatever we want, 그런 나미널 크리스찬의 삶이 되어가고 있는 시대입니다. 이럴 때 부활신앙을 점검하는 것은 너무나 중요합니다. 부활신앙을 우리는 무장해야 됩니다. 제가 오늘 두 가지 영역을 성도님들과 함께 나누기를 원합니다. 기억하세요. 하나는 How can he prove, or how can he have the evidence of Jesus' resurrection? 예수님의 부활을 우리가 어떻게 증명할 것인가. 두 번째, If you have evidence and proof of Jesus Christ's resurrection, then how can you have Christian life as a Christian who has a resurrection faith? 부활 신앙으로 살아간다는 것은 어떤 삶일까? 이 두 가지, 하나는 evidence, 두 번째는 attitude. evidence, attitude, 증명 and 자세. 이 두 가지 내용이 너무 많죠. 매년 부활절마다 자주 다루었기에 첫 번째 증명에 대해서는 제가 간략한 소개를 하겠습니다. 두 번째 attitude, 부활신앙의 자세에 대해서는 의미를 좀 정리하면서 나누려고 합니다. 중요한 것은요, 제가 만약 이거를 다 설명을 하려면 오늘 밤새도록 해야 돼요. 그렇게 하기는 쉽지 않죠. 중요한 것은요, 제가 몇 가지 에비던스를 얘기하더라도 there are more than that, 더 많이 있습니다. 그래서 여러분들이 1년 내내 말씀으로 성령님 의지하시면서 정리하고 실천하고 살아가실 때 여러분들 이거 그냥 이론이 아니라 함께 설교를 만들어가는 하나님의 성령으로 인도함 받는, 그래서 우리는 부활신앙 프로클레이머, 아는 자가 아니라 we know about resurrection. No,
We want to have faith of resurrection. 부활 신앙을 갖고 살아가는 자, 이것은 우리가 이 시간을 시작으로 해서 내년 부활주일까지 함께 정립하고 나아가실 때 우리의 삶이 함께 메시지로 만들어가는 삶이 될 줄 믿습니다. 그래서 그 다음 그림 보시면요, 여러분들이 오늘 가족 이제 잘 적으세요. 그리고 부모님들은 자녀들에게 This is evidence of resurrection of Jesus Christ. 가족 예배 드릴 때 자녀들에게 And what do you think? 두 번째, 여러분들이 셀 모임 하실 때, 조 모임 하실 때, 교사들은 반 모임 하실 때 This is evidence and this is attitude that we should have as a resurrection faith with resurrection faith. 어떻게 살아갈 것인가? 이걸 제가 말씀드리는 것보다 더 많은 것이 계속 나오게 되리라 믿습니다. 자, 예수님의 부활이 역사적인 사실에 대한 증거는 제가 요약만 합니다. 첫째, this is historical fact. 역사적인 사실이죠. 당시의 일반 로마 국가의 역사적인 기록, 무덤을 봉하라는 황제의 명령, 이거는 official order of Roman emperor. 예수님의 피 무덤, 이거는 빌라도의 고백 등을 통해서 오피셜 다큐멘트로 다 나와 있습니다. That means this is historical fact. 그 누구도 반박할 수 없는 역사적 사실이라는 것입니다. 이거는 역사학자들은 이건 같이 나누면은 그대로 인정할 수밖에 없습니다. 둘째, 예수님의 제자들과 500여 명이 봤다고 고백을 나오고 있습니다. 만약에 500여 명의 사람들이 we just have the decision that we saw the Jesus resurrection even though we didn't see it. 우리가 500여 명이 우리 못 봤지만 우리는 예수님 따랐으니까 이때까지 예수님 주가를 올려야지. 이 예수님이 부활 안 했다는 걸 알면 우리 주식도 떨어져. 그러니까 우리가 그렇게 얘기를 해야 돼. 예수님 회사 주식은 올려야지. 이러면서 그들이 담합을 했다면은 이 거짓을 담합한 건요 반드시 드러나게 되어 있습니다. 워터게이트 사건을 보면 알 수 있습니다. 다 그냥 엄청나게 똑똑한 사람들이 우리 그냥 이거 가짜를 그렇게 서로 얘기했는데 금방 드러나서 다 감옥 가고 이렇게 됐습니다. 아무리 똑똑한 사람이라도 가짜를 서로 얘기를 하면은 결국은 드러날 수밖에 없습니다. 반대로 세 번째, 예수님의 제자들은 전부 다 순교했어요. 복음서의 제자들이 사도행전에 가면은 다 트랜스포음드 됐습니다. 왜 그렇죠? 그들은 They saw Jesus who resurrected from death. 그들은 어디까지 따라갔죠? 자기를 부인하는 곳까지 따라갔어요. 예수님이 십자가 달리는 걸 무서워가지고 도망갔어요. 자기가 그렇게 연약한 것을 다 알았어요. 여자들만 예수님의 무덤가까지 따라갔어요. 그리고 빈 무덤을 다 봤어요. 베드로는 좀 뚱뚱했던 것 같아요. 성경을 제대로 읽어보면 요한이 더 빨리 갔어요. 베드로가 먼저 빨리 가는데 요한이 나중에 더 먼저 갔다고 나와요. 베드로가 좀 뚱뚱한 것 같아요. 그런데 베드로도 다 봤고 요한도 봤고 다 봤어요. 그 다음에 그들은 예수님의 부활하신 그리고 함께 식사한 다 봤어요. 그들은 죽음도 봤고 십자가도 봤고 부활도 봤고 그렇기에 그들은 다 순교했습니다. 이거는 뭐죠? 체험한 사람만이, 실제로 본 사람만이 이거를 할 수가 있다는 것입니다. 네 번째, 역사 속에서 제자들은 사도가 됐고 사도들은 속사도가 됐고 그리고 그 사도들에 의해서 다음 제자들에 의해서 기독교는 로마 제국을 이겼습니다. 역사를 보면요, 로마 제국 다 무너졌죠. 진시황 2대째 없어졌어요. 불로장생, 만리장성 다 필요 없어요. 2대째 없어져 버렸어요. 지금 역사 속에서 살아있는 어떤 종교 지도자 있습니까? 살아있는 어떤 독재자 있습니까? 살아있는 어떤 국가 있습니까? 다 없습니다. 단 하나, 기독교만이 중간에 타락했을 때 그 타락을 새롭게 하신 분은 살아계신 하나님에 의해서, 기독교는 하나님께서 야단은 치시지만 없애지 않는, 사라지지 않는
로마 제국도 사라졌어요. 징기스칸도, 진시 황제도, 그 어떤 황제도 역사 속에서 다 죽었고 다 사라졌습니다. 불교의 부처님도, 공자님도, 맹자님도, 이슬람교의 창시자인 무하마드도 모두 다 죽고 다 그들은 무덤에 있습니다. 그런데 예수님만 무덤이 없습니다. 빈 무덤입니다. 왜? 부활의 주님이시기 때문에 그렇습니다. 제가 정리한 것은 4가지예요. 히스토리컬 팩트고, 500여 마럴 증인들이 있고, 순교자들이 있고, 그 다음에 Church in the History, 홀 히스토리 중에서 교회는 이 땅에 계속 남아있는, 이 외에도 성경을 읽거나 여러분들이 성령님의 인도함 받으면 증거는 많습니다. 그걸 여러분들이 같이 연구하고 같이 애드하고 그렇게 나아갈 때 우리 속에 그 증거가 더 클리어하고 더 확실할 때 이제는 부활신앙의 삶을 살아가게 됩니다. 여러분 부활을 믿으신다면 부활신앙으로 살아가는 것이 어떤 의미일까를 제가 함께 나눌 때 같이 나누기를 원합니다. 저는 이 설교를 몇 달 전부터 묵상해왔고 제 나름대로 정리하며 실천하며 살아보았습니다. 그래서 구체적이고 자세한 내용은 이제 다 나누긴 쉽지 않지만 정리한 내용들을, 그리고 여러분들이 에리튜드, 부활신앙을 가진 삶의 모습은 어떤 것일까를 4월 달 동안에 계속 한번 실천해 보시기 바랍니다. 그리고 4월 찬양과 기도의 밤 때 그거를 여러분들이 한번 정리해 보시면요, 그게 진짜 찬양이 되고 그게 진짜 기도의 밤이 되는 거예요. 매달 찬양과 기도의 밤 때는 주제를 정하는데 4월의 주제는 Resurrection Faith. 그럴 때 우리가 그 월삭 기도죠, 그 찬양과 기도의 밤은요 찬양으로 그냥 밤새도록 찬양이 되고 밤새도록 감사 기도해도 되는 그런 날입니다. 어떤 에리투드를 가지고 살아야 될까요? 첫째는요, 부활신앙은 하나님께서 약속하신 말씀을 그대로 믿고 살아가는 것을 말합니다. 오늘 본문인 요한복음 19장에도 보면요, 성경을 보면 예수님께서 약속하신 말씀을 응하게 하려 함이라. 그리고 누가복음 23장 46절에도 보면 예수님이 마지막에 이렇게 말씀합니다. 아버지, 내 영혼을 아버지 손에 부탁합니다. 예수님은 성부 하나님의 주권과 섭리하심을 믿고 그분의 말씀, 그분의 능력을 전적으로 의지하며 말씀대로 이 땅에서 사셨던 것입니다. 구약에서 하나님이 God promised, and based on God's promise, Jesus followed and obeyed to the moment of the place of cross, 십자가까지 가셨어요. 그런데 하나님이 죽으라고 그렇게 명령하셨고 약속하셨을까요? Through Jesus' death, we are redeemed. 우리가 대신 구원을 받게 되는 것이죠. 그럼 구원의 사명을 다하신 예수님은 이제는 Through God's power, Jesus will resurrected. 다시 부활하시는 사명을 다 감당하셨기 때문에 그게 빌립보서에 하나님이 다시 일으키신다는. That's why Jesus Christ followed and obeyed to the promise of God, which was written in Old Testament. 구약의 하나님의 말씀 그대로 응하게 하려 하사 그대로 다 따라했어요. 목마르면 목마르다고 그 입술에 포도주를 마시지 않고 예수님은 그대로 다 따라하셨어요. To the point of death, with the faith that God will raise him again. 우리가 부활신앙을 믿는다면요, 우리는 하나님이 약속하신 것을 그대로 다 믿는 자들입니다. 그런데 우리는 어느 순간까지 가요. 그렇지만 죽음 순간까지는 안 가려고 그래요. 왜? 우리 머리로 그걸 생각하기 때문에. 진정한 하나님을 믿는 신앙은요, Whatever God says, 하나님이 무엇을 말씀하신지, Even God says that go to the cross, 십자가까지 가라 그랬을 때 아버지께서 말씀하셨기 때문에 내가 그대로 하겠습니다 따라갈 때, 그런 자들만이 하나님의 부활을 체험하게 됩니다. 여러분 집에서 십자가 져보세요. 여러분이 가정이 부활을 체험하게 돼요. 내가 안 죽으니까, 내가 십자가 안 지니까 여러분의 가정에 부활의 능력이 없는 거예요. 우리의 머리로 하나님을 제한하지 마십시다.
God created from nothing to this whole world. 무에서 유를 창조하신 하나님이다. God has everything, even our life. 저 자녀를 기르면서 섭섭한 게 있어요. 섭섭하다고. I have more than you. I have more abundant power than you. But don't limit your father's capacity with your own limited understanding about your father. 그래서 섭섭해요. 아버지한테 좀 사달라 그러면 되는데 아버지 돈 없잖아요. I have more than you have. 그런데 이런 바보 같은 일을 우리가 하나님 앞에 하고 있어요. 하나님, 이거는 하나님 못 하시죠? Please don't do that. God is omnipotent, amazing. God is wonderful, creating God from nothing. 이 하나님을, 그래서 하나님 말씀하신 대로 그대로 순종할 때 여러분, 그런 자만이 부활을 체험하게 되는 것입니다. 이게 부활신앙을 갖는 애티튜드예요. 두 번째 부활신앙은요, 성령 하나님께 민감하게 의지하며 사는 것입니다. 요한복음만큼 성령 하나님에 대해서 많이 등장하는 게 없어요. 여러분, 사도행전에 성령님 많이 등장하죠. 당연히 맞죠. 그런데 사도행전보다 어쩌면 더 많이 요한복음에 성령 하나님에 대해서 등장하고 있어요. 왜 그렇죠? 예수님이 십자가에서 달려 돌아가시면서 떠나는데 본인이 떠나는 게 끝이 아니라는 거예요. 본인이 떠남으로써 성령 하나님, another wonderful counselor, 파라클레이토스, 또 다른 보혜사가 오신다 그랬어요. 그런데 그 성령님 어떤 분이죠? 예수님께서는 육체적인 죽음, 가장 큰 한계, 그 육체적으로 오셨기 때문에, 근데 그걸 초월하시는, 시간과 공간을 초월하시는 성령 하나님이 계십니다. 성령 하나님께 민감한 삶은 우리의 육체적인 한계를 뛰어넘는 부활신앙을 성령 하나님에 의해서 이제는 beyond our limitation of space and time, 그 부활신앙의 그 성령님의 인도하시는 능력을 우리가 누리며 살아가는. 그래서 성령 하나님을 인도 안 받으면요, we can be led by God from all of the world with one Holy Spirit. 교회가 하나 될 수 있는 길이에요. When we are praying with the power of the Holy Spirit for the field in missionaries in mission field, 선교지를 위해서 기도할 때 성령 하나님은 즉시로 역사하시는, 이게 바로 인간의 시공간을 초월해서 역사하시는 성령 하나님의 역사입니다. 예수님은 승천하시면서 이 성령 하나님을 약속하셨어요. 그래서 우리가 성령 하나님에 민감할 때 우리들은 부활신앙의 그 삶을 살아가는 것입니다. 그래서 여러분, 성령의 9가지 열매를 제가 강조하는 이유가, 여러분, think yourself, examine yourself. You have 9 fruit of the Holy Spirit, love, joy, peace, 사랑과 희락과 화평 있으세요 지금? Do you have patience, kindness, goodness? 오래 참고 자비하시고 선을 베풀고 계세요? Do you have faithfulness, gentleness, and self-control? 여러분, 충성과 온유와 절제가 있으세요? 성령에 의하면 이걸 한꺼번에 맺을 수가 있습니다. 그럴 때 우리는 내 남편과 아내 사이에 싸움 같은 건 이제 없어져요. 성령을 인도 안 받는데 joyful하죠, peaceful하죠, 온유하죠. 남편은 권위를 갖게 되고, 그리고 아내는 가정을 위해서 섬기는 가장 완벽한 가정이 되는, 이게 바로 부활신앙을 가진 가정이에요. 세 번째, 부활하신 주님께서 이제 부활하시니까 승천하셨잖아요. Overcome the limitation of human beings level. 그 다음에 ascended 했죠. He will come again. 다시 오시죠. On that day. 그날 부활하셨기 때문에. 그래서 부활신앙이라는 것은 we are focusing on that day, the day of judgment, the day of victory. 그날 어떻게 설까를 생각하며 살아가는 삶을 말합니다.
그날 the day of judgment, 진정한 final evaluation, 진정한 평가가 있을 것입니다. 그날 everything will be revealed, 모든 것이 다 드러날 거예요. 얼굴과 얼굴을 보듯이. 그래서 저는 저의 고백입니다. 어떤 사람도 제가 이 세상에 살아가면서 그 사람에 대해서 마지막 판단하지 않으려고 합니다. 판단 대신에 끝까지 섬기고 사랑하려고 합니다. 왜? 그날 그분을 부끄럽게 대하지 않으려고, 모든 사람을 진심으로 대하려고 합니다. 이게 부활신앙을 가진 사람입니다. 주님 다시 오실 그때가 진정한 파이널 저지먼트 데이입니다. 그래서 저는 사람이 아무리 나를 실망시켜도 내 손에서 포기하지 않습니다. 제가 한계가 있어서 뭐 전화를 다 못할 수도 있고 기도를 다 못할 수도 있지만 with my heart I don't make final judgment for anybody. 절대로 못합니다. 그냥 끝까지 섬길 따름입니다. 그날 저의 소원은 소망의 목회자로서 소망의 성도님 한 분 한 분을 다 기쁘게 보는 것입니다. 부활신앙을 가지니까 그날 보게 될 것을 믿게 되더라고요. 기대하게 되더라고요. 그리고 그날 부끄럽지 않으려고 하나님 앞에서 진실하게 살려고 하는 자세를 갖게 됩니다. 네 번째, 부활신앙은 어떤 겁니까? 죽음을 이긴 거잖아요. 어떤 상황에 대해서도, 어떤 핍박에 대해서도, 그리고 심지어는 육신의 죽음에 대해서도 두려워하지 않습니다. 담대하게 사는 것을 말합니다. 가장 큰 고난과 어려움이 죽음이라면 죽음도 이기는 부활신앙을 가질 때 모든 상황에 대해서 담대하게 대처하게 될 줄 믿습니다. 신앙인들이 이제 돌아가시는 마지막 장면을, 신앙인들이 이제 제가 마지막에 돌아가신 장면을 많이 보게 되는데 제가 깨달은 것이 있어요. 육체적인 고통이 많이 있을 수 있겠죠. 근데 마지막 순간 그 모든 고통을 이기고 평안하게 편안하게 돌아가시는 것을 제가 많이 봅니다. 그러면서 부활신앙의 능력을 다시 한 번 더 강력하게 느끼게 됩니다. 가장 담대하게 살게 됩니다. 다섯 번째, 죽음을 이기고 또다시 오실 주님 앞에 서는 그날, 그리고 그 위에 있는 영원한 삶을, Eternal Life가 약속되기 때문에. 그럼 뭐죠? Eternal Life means there is no end in our life. 끝이 없죠. 영원하니까. 그럼 뭐죠? 영원한 것은 현재가 계속되는, 이거를 뭐라 그러죠? 영원한 현재의 삶을 살게 됩니다. 제가 이 설교를 준비하면서 좀 하나 발견한 게 있는데, 저는 이 영원한 현재, Eternal Present를 대학교 1학년 때 전도서를 읽으면서 Ecclesiastes chapter 3 verse 14, as I read that part, I got the insight that eternal present. Christian life is eternal present. 그래서 제가 그 단어를 만들었어요. eternal present. 제가 그때 어떤 철학책에서도 어떤 책에서도 읽지 못한 내용입니다. eternal present. 그래서 이거는 콩글리시다, 내가 만든 영어니까. 그러면서 그렇게 지내는데 이번 설교를 준비하면서 어거스틴이 이미 이 표현을 했다는 것을 제가 발견하게 됐습니다. Nunc stans, 라틴어로 eternal present입니다. 제가 그걸 보면서 내 레벨이 어거스틴과 거의 비슷하구나. 가 아니고 부활신앙을 갖게 되면은 성령에 의해서 AD 3세기에 가장 위대한 신학자인 어거스틴도, 또 1700년 후인 저같이 무명의 목사도 크리스찬이라면 eternal present. 왜? There is no eternal death. 영원한 죽음이 없기 때문에. 요한계시록 19장 8절에 보면요, 신앙인에게는 둘째 사망이 없다 그랬습니다. 그러므로 우리에게는 영원한 현재만 있을 따름이죠. 그래서 죽음도, 피지컬 데스도 뭐라 그랬죠? 텔로스, 내 목적을 다하는 완성의 순간이지 그게 끝이 아니라는 거죠. 둘째 죽음이 없는 삶입니다. 그렇다면은
부활 신앙을 가진 사람은요, 지금 내가 처하고 있는 this time, 지금 이 상황이 가장 소중하고, 내가 지금 이곳이 가장 소중하고, 내가 지금 만나고 있는 이 사람이 가장 소중한, 그래서 모든 현재적인 상황을 가장 진지하게 최선을 다하는 사람, 이터널 프레젠트의 삶이기 때문에, 그래서 내 앞에 있는 사람이 제일 소중하고, 내가 처한 이 상황이 제일 소중하고, 이런 사람이, 부활신앙을 가진 사람은 가장 진지하게 사는 삶을 살게 됩니다. 여섯 번째, 죽어도 살기에. 그리고 죽어야 살잖아요. 다시 산다는 말은 죽음이 전제되어 있는 거예요. 그래서 신앙인은 죄된 이 세상에서 십자가의 삶을 살아갑니다. 이것이 진정한 부활 신앙인의 삶이라고 믿습니다. 부활은 십자가의 죽음이 전제되는 것입니다. 우리의 죄 때문에 죽으신 예수님의 십자가 대속이 전제되는 것입니다. 그리고 우리 또한 믿음으로 십자가의 길을 걸어갈 때 하나님께서 상황을 완전히 하나님 나라로 바꾸어 주시는 부활로, 그래서 우리가 부활을 선포한다고 할 때 내가 막 뿌득뿌득 살아서 이게 아니라 We just die according to God's promise. 하나님의 말씀대로 나는 그냥 죽는 거예요. 그런데 살려주시는 분은 하나님을 사람들이 체험할 때 Kingdom of God will be revealed. 세상 인간의 나라가 아니라 저기는 하나님이 역사하는구나. 신앙인이 가정에서 십자가의 삶을 살 때 가정이 부활을 체험하게 될 것입니다. 직분자가 교회에서 십자가의 삶을 살 때 교회가 부활을 체험하게 될 것입니다. 교회가 이 세상에서 십자가의 삶을 살 때 세상이 부활을 체험하게 될 것입니다. 제가 6가지를 나누는데요, 제가 1년 동안 한번 다음 부활절까지 한번 그러자 그랬잖아요. 여러분 6가지만 있을까요? 더 많습니다. 그리고 그 삶을 여러분이 살면 살수록 세상 사람들은 하나님을 보게 됩니다. 그래서 같이 기도하면서 이제 마지막 구절을 여러분과 함께 나누기를 원합니다. 빌립보서 1장 6절인데요. 너희 속에 착한 일을 시작하시니가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄 우리가 확신하노니. 예수님께서 예수의 날은 주님 다시 오시는 그 날까지 그분이 이루신다 확신합니다. 그리스도의 예수의 날은 부활하신 주님께서 다시 오시는 날입니다. 부활의 주님을 믿고 의지하고 순종할 때 부활의 능력, 영생의 능력의 삶으로 인도하시고, 그 주님께서 반드시 본인이 부활의 첫 열매가 되셨기 때문에 반드시 우리를 부활로, 반드시 영원한 하나님 나라의 백성으로 인도해 주실 줄 믿고 확신합니다. 이제 이 부활하신 주님께서 베드로에게 나타나셔서 격려하셨듯이 그 주님께서 우리들에게도 영원토록 너희와 함께 하시겠다는 그 약속의 말씀대로 지금 우리에게 함께 합니다. 사랑하는 여러분, 이제 찬양을 우리가 찬양의 기도를 함께 들으면서 우리도 헌신하는 시간을 갖기를 원합니다. 이제 들을 이 찬양은요, 한번 준비해 주시고 예수님을 부인한 베드로가, 그러나 부활하신 주님이 놓지 않으시고 끝까지 찾아온 그 주님을 만나면서 부활의 주님을 체험하게 되고, 그 부활의 주님 앞에 자신의 사랑을 고백하는 부활 신앙의 모습을 고백한 찬양입니다. 우리도 함께 성령님 인도하심 따라 동참하며 우리의 고백도 함께 올려드리도록 하겠습니다. 나는 예수를 부인했네. 메시아인 그분을 못 박았네. 그리스도요
살아계신 하나님의 아들을 내가 보았건만 나는 예수를 떠났네. 십자가 지신 그를 외면했네. 폭풍을 잠재우고 죽은 자를 살리신 그를 잊기로 했는데 그가 내 앞에 다시 나타나셨네. 그를 처음 만났던 바로 그 바닷가에서 내가 너를 사랑하느냐 주님이 물으시네. 내 허물을 덮으시는 눈빛으로 무너진 나를 일으키시네. 내가 주를 사랑하는 줄 주께서 아시나이다. 용기가 없어 마음속에 새긴 한마디 주님을 사랑합니다. 그가 내 앞에 다시 나타나셨네. 그를 처음 만났던 바로 그 바닷가에서 내가 나를 사랑하느냐 주님이 물으시네. 내 허물을 덮으시는 눈빛으로 무너진 나를 일으키시네. 내가 주를 사랑하는 줄 주께서 아시나이다. 용기가 없어 마음속에 새긴 한마디
기도하겠습니다. 주님, lacking the courage to say it loud, I engrave these words in my heart. I love you, Lord. 용기가 없어 사람들 앞에 크게 외치지 못하고, 그렇지만 배신한 떠난 나를 향하여 다시 찾아오신 주님, 부활하셨기에, 죽음을 이기시고 부활하셨기에 다시 저를 찾아오신 주님, 우리의 삶의 부활신앙을 갖는 그 힘도 없고 지혜도 없고 용기도 없고, 그렇지만 가슴에 새기면서 한마디, 주님 사랑합니다. 주님 사랑합니다. 주님 도와주세요. 우리의 이 작은 신음 같은 소리의 기도를 주님은 부활하셨기에 지금 저희가 드리는 기도를 들으시고 주님의 응답으로 함께하여 주실 줄 믿습니다. 이것이 부활의 증거이고 이것이 부활 신앙인 줄 믿습니다. 이제 우리가 주님을 향하여 그 고백을 올려드렸고 함께 우리도 찬양으로 올려드리기를 원하옵나니, 부활하신 주님, 우리의 기도와 우리의 고백을, 그래서 용기가 없어서 크게 소리내지 못해도 주님 사랑합니다, 주님 도와주세요, 우리의 기도를 주님은 부활하셨기에 들으시고 응답하시는 줄 믿습니다. 예배당 나오지 못하는 그런 나름의 상황 때문에 골방에서 혼자 이 기도를 드려도 부활하신 주님이시기에 그 영혼의 이 시간 함께 하시고 들으실 줄 믿습니다. 부활의 주님을 증거하고 부활 신앙으로 이제 찬양하옵나니, 주님 저희의 고백을 받으시고 우리의 삶을 통하여 주님의 나타나심이 보여지는 우리의 삶이 부활의 증거가 되게 도와주시옵소서. 믿사오며 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘. 우리 함께 찬양하겠습니다. 내 안에 사는 이 예수 그리스도니 나의 죽음도 유익함이라. 내 안에 사는 이
나의 만족과 유의를 위해 가지려 했던 세상 일들 이제 모두 다 해로 여기고 주님을 위해 다 버리 부활의 능력 부활의 능력 체험하면서 주의 고난에 동참하고 주의 죽으심 오늘 받아서 그의 생명에 참여하네. 내 안에 가장 귀한 것 주님을 알리라. 모든 것 되시며 의와 기쁨 되신 주 사랑합니다. 내 안에 가장 귀한 것 주님을 알리라. 모든 것 되시며 의와 모든 것 되시며 기쁨 되신 주 모든 것 되시며 의와 모든 것 되시며 모든 것 되시며 의와 기쁨 되신 주 사랑합니다. 예수. 파워포인트 부활신앙 그 증거들과 자세들 그 부분을 한번 열어주시기 바랍니다. 그리고 우리가 잠깐 기도하기를 원합니다. 주님이 지금 함께 하시는 것은 주님이 부활하셨다는 증거입니다. 그리고 우리가 작은 소리로 주님 사랑합니다, 주님 의지합니다 기도할 때 부활하신 주님이시기에 하늘의 놀라운 응답으로 함께하여 주실 줄 믿습니다. 지금 이 순간이 부활의 증거입니다. 매 순간의 기도가 부활의 자세입니다. 내가 부활의 증거를 붙잡고 부활 신앙으로 평생 영원한 현재로 살게 도와주시옵소서. 우리 함께 잠시 헌신의 기도를 드리기를 원합니다. 우리의 모든 물질과 시간과 우리의 모든 것으로 헌신한 시간도 함께 드리기를 원합니다. Whatever we have, we want to offer our life to Jesus Christ who resurrected. This is the most important investment for eternity. 헌신의 시간을 잠깐 계속 갖겠습니다. 부활하셔서 지금도 우리와 함께 하시고 부활하셔서 동양 저 먼 곳에 또 작은 곳에 또 모든 연약한 곳에 함께 하시는 부활의 주님, 우리 태호 형제의 기도를 들으시고 재현 형제님의 몸으로 드리는 찬양도 영광으로 받으시고 우리 성도님들의 믿음의 기도를 들으시고 응답하시는 부활의 주님,
Jesus who resurrected and with us now and listen and answer to our prayer. 그 부활의 주님을 믿으며 부활의 신앙으로 삶의 현장에서 매번 살게 도와 주시옵소서. Now the grace of Jesus Christ, the love of God the Father, the fellowship of the Holy Spirit, from now and eternally, 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 사랑과 성령님의 영원토록 함께 하심이 지금부터 영원토록 모든 성도님들의 평생과 영생의 영원한 부활신앙의 현재적인 삶에 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.